Welcome students to Simply Studies. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஸ்டாண்டர்ட் 8 ஓட மேக்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் நம்பர்ஸ் எக்ஸசைஸ் 1.1. So first பாத்தீங்கன்னா fill in the blanks. அதுல first question is minus 19 by 5 lies between the integers dash and dash. So இப்போ இத கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம first normal division work out பண்ணனும். So இப்போ normal division work out பண்ணோம்னா 19 divided by 5. So 5 3s is 15. 5 4s is 20. So 19 oda lesser number இருக்கணும். It should not be a greater number. So நம்ம 20 எடுக்க முடியாது. We can take 15. So நம்ம 15 எடுத்தோம்னா இந்த 15 எவ்வளோ times போகுது? 3 times போகுது. So you write the 3 on top. Now if you subtract it from 9 you take away 5 you get 4. So if you see 5 oda 4 is a small number. So இப்படி இந்த மாதிரி small number இருந்துச்சுன்னா we always have to keep a decimal point and bring down 0. So அப்போ இது 40 ஆயிடுச்சு. இப்போ 5 times tablesல 40 எவ்வளோ வாட்டி போகும்? 5 8 times is 40. So you bring 8 here and you subtract it and make it 0. So உங்களோட answer is 3.8. Since it is in negative number, you also have to write the answer in negative number, which is minus 3.8. இப்போ நம்ம number line வரைஞ்சிக்கலாம். Number is minus 3.1, minus 3.2, minus 3.3, minus 3.4, minus 3.5, minus 3.6, 3.7, minus 3.8, minus 3.9 and அதுக்கு அடுத்தது will come 4. So your minus 3.8 lies between the numbers minus 4 and minus 3. So your answer is minus 4 and minus 3. இப்போ Phillipsல second sum. The decimal form of the rational number 15 by minus 4 is. The decimal form of the rational number 15 by minus 4 is. Okay. So இப்போ இதுக்கு வந்து you always have to keep one thing in mind. எப்போவுமே denominatorல negative integer இருக்காது. So you have to first change it. So அப்போ denominatorக்குலேருந்து numeratorக்கு negative அதாவது minus sign மாற்றணும். So you have to convert it this way. So minus 15 by 4 னு எழுதணும். இப்போ இதை நம்ம normal division பண்ணணும். So normal division பண்ணோம்னா 15 divided by 4. So 4 3 times is 12. 4 times is 16. So 15 ஓட lesser number is 12. So 12 வந்து பார்த்தீங்கன்னா it goes 3 times. So இப்போ you subtract it, you get 3. From 5 you take away 2, you get 3. So again இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 4 ஓட 3 is a small number. So you bring down, you bring a decimal point and you bring down a 0. So இப்போ இது 30 ஆயிடுது. So 4 7s is 28 and 4 8s is 32. So you cannot take 8 times 32 but you can take 28 which is 7 times. So 7 times மேலே போட்டுக்கோங்க. இது நீங்கள் subtract பண்ணிங்க you get 2. So இங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா 4 ஓட 2 is a small number. So you need to bring down another 0. So இப்போ 4 timesல வந்து 20 வரணும்னா it will go 5 times. So 4 5s is 20. So 5 times மேலே போட்டுக்கோங்க இந்த 20 கீழே. So if you subtract it you get a 0. So your answer is 3.75. அதுக்கு முன்னாடி check is it a positive number or it is a negative number. So it's a negative integer. அதனால you put a minus sign before the answer. So your answer is minus 3.75. Moving on to the third sum of the fill in the blanks. The rational numbers minus 8 by 3 and 8 by 3 are equidistant from. So இந்த சம்முக்கு நம்ம வந்து நம்பர் லைன் பண்ணாதான் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கிளியராக இந்த சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். So
let's make a number line. So number line la எப்பவுமே சென்டர்ல இருக்கிறது is 0, right? 0. So 0 க்கு right side la it is always positive integers and 0 க்கு left side it is always negative integers. So இப்போ நம்மளுக்கு கீழ denominator பாருங்க, denominatorல என்ன நம்பர் இருக்கு? 3 ன்னு இருக்கு. So அப்ப நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ற நம்பர்ஸ்ல எல்லாத்துலயுமே நம்ம denominator வந்து 3 ன்னு தான் வைக்க போறோம். So இப்போ first வந்து பாத்தீங்கன்னா it is 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3. ஓகே, ஸோ நம்ம 8/3 வரைக்கும் இப்போ போட்டாச்சு. இப்போ அதே மாதிரியே நம்ம நெகட்டிவ் இன்டிஜர்ஸையும் இதே மாதிரி நெகட்டிவ் இன்டிஜர்ஸையும் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணலாம். -7/3 அண்ட் -8/3. ஸோ இப்போ பாருங்க, -1/3 அண்ட் +1/3 இஸ் ஈக்விடிஸ்டன்ட் ஃப்ரம் 0. So the same way -8/3 and 8/3 are equal in distance from 0. So your answer is 0. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா the numbers are ending in 505. So இப்போ இது பார்த்தாலே நமக்கு தெரிஞ்சிடணும் இது வந்து 5 times tablesல போயிருக்குன்னு. So இப்போ நம்ம இங்க எழுதலாம் 5 3s is 15, 5 4s is 20, 5 5s is 25. இங்க கேட்டிருக்க question என்னன்னா இதுக்கு அப்புறமா உள்ள சீக்வென்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போ சீக்வென்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா 3 இருக்கு, 4 இருக்கு, 5 இருக்கு. அப்போ நெக்ஸ்ட் சீக்வென்ஸ்ல என்ன வரும்? 6 தான் வரும். ஸோ அப்போ 5 6 is 30. ஸோ இப்போ நம்ம நியூமரேட்டரில் இருக்கிற நம்பரை கண்டுபிடிச்சாச்சு, which is 30. இப்போ நெக்ஸ்ட் டினாமினேட்டர்ஸ் நம்பர்ஸை பாருங்கள். இட் இஸ் எண்டிங் இன் 24, 32, 40. ஸோ இப்போ எந்த டேபிளால் 3 டைம்ஸ் பண்ணால் 24 வரும், எந்த டேபிளால் 4 டைம்ஸ் பண்ணால் 32 வரும், அண்ட் எந்த டேபிளால் 5 டைம்ஸ் பண்ணால் 40 வரும். ஸோ பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்கலாம் இட் இஸ் 8 டைம்ஸ் டேபிள்ஸ். ஸோ 8 3s are அதே சீக்வென்ஸ் தான் எடுத்துகிட்டு வரணும். 3 4 5 and 6. ஓகே, ஸோ 8 3s is 24, 8 4s is 32, 8 5s is 40 and 8 6s is 48. Okay, so 8 6s is 48. So இப்போ இந்த 48 டினாமினேட்டரோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ சீக்வென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் வந்து நியூமரேட்டரில் வந்து நெகட்டிவ் நம்பராக இருக்குது, அடுத்ததில் டினாமினேட்டரில் நெகட்டிவ் நம்பராக இருக்குது. ஸோ அடுத்த சீக்வென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நியூமரேட்டரில் நெகட்டிவ் நம்பர் இருக்குது. ஸோ அப்போது அடுத்த சீக்வென்ஸில் நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் நம்பர் டினாமினேட்டரில் தான் வரணும். ஸோ இது ஒன் வே ஆஃப் ஃபைண்டிங் அவுட். இன்னொரு வே ஆஃப் ஃபைண்டிங் அவுட், இப்போது நம்மளுக்கு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த 5 அண்ட் இந்த 8 எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிம்பிள். ஸோ 15ஐயும் 24ஐயும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம். ஸோ 15ம் 24ம் எந்த டைம்ஸ் டேபிள்ஸில் போகும்? 3 டைம்ஸ் டேபிள்ஸில் போகும். ஸோ 3 டைம்ஸ் டேபிள்ஸில் இந்த 15 வந்து 5 டைம்ஸ் போகும். 5 3s is 15. அதே மாதிரி இந்த 24 வந்து எவ்வளோ டைம்ஸ் போகும்? 3 8s is 24. ஸோ பாருங்கள், 5 3s is 15, 8 3s is 24. ஸோ அதே மாதிரி தான் யூ கேன் ஈவன் சிம்பிளிஃபை 20 and 32. ஸோ 4 5s is 20, 4 8s is 32. ஸோ அதே 5 and 8. ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூ கேன் சிம்பிளிஃபை திஸ் அண்ட் அதை வச்சுட்டு இந்த சீக்வென்ஸை நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சி யூ கேன் ஆல்சோ டூ த சம் இன் திஸ் வே. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற 5th and final question and fill in the blankல the standard form of 58 divided by -78. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்னாலே எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரே டேபிளால் 2 நம்பரையும் டிவைட் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ இப்போது இங்கே இந்த லாஸ்ட் நம்பர் பாருங்கள், இது 8 இருக்குது இல்லையா? ஸோ 8 எப்போவுமே
நீங்கள் வந்து சிம்பிளாக நீங்கள் பண்ணணும்னாக்கா நீங்கள் இது பார்க்கலாம் 0, 2, 4, 6 and 8 இந்த நம்பர்ஸில் எண்ட் ஆச்சுன்னா யூ கேன் ஆல்வேஸ் டிவைடட் யூஸிங் 2. ஓகே, ஸோ இப்போது 8ல் எண்ட் ஆகுறதுனால ஐ எம் கோயிங் டு டிவைட் இட் பை 2. ஸோ 58 divided by 2. ஓகே, 58 divided by 2. So 58 divided by 2 பண்ணா 4 times 2 2s is 4. So 4 2. So இதை subtract பண்ணா எனக்கு 1 கிடைக்கும். So I bring down 8. So it is 18, right? So இப்போ 18 வந்து நான் divide பண்ணோம்னா 2 9s is 18. So 9 18 down, subtract பண்ணா 0. So my denominator, sorry, numerator number for 58 divided by 2 is 29. Now I'm going to find out for my numerator. So minus 78 divided by 2. So 78 divided by 2 na divided 7. 2 3s is 6. Okay, so 6 3 times, subtract it, you get 1. So bring down this 8. So again 2 9s is 18. So 9 up, 18 down, subtract it, you get 0. So உங்களுக்கு 39 வருது, which is minus 39. இதுக்கு மேலே you cannot reduce it. See 9ல end ஆகுது, அப்போ 3 times tablesல போகுமானா 2 29 39 போகும், but 29 is not possible. So அதனால you cannot divide it. So இதுக்கு மேலே you cannot do the sum. You cannot reduce it to standard form. So அப்போ your answer is 29 divided by minus 39. இப்போ next we'll move on to the second problem, which is true or false. So 0 is the smallest rational number ன்னு கேட்டிருக்காங்க. So இதுக்கு ஆன்சர் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா you should first understand what is a rational number. So rational numbers are numbers in fractional form. fractional formனா ஒரு நியூமரேட்டர் இருக்கணும், ஒரு டினாமினேட்டர் இருக்கணும். மேலே உள்ள நம்பரை நம்ம நியூமரேட்டர்னு சொல்லுவோம், கீழே உள்ள நம்பரை நம்ம டினாமினேட்டர்னு சொல்லுவோம். கரெக்ட்? ஸோ இந்த நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் நம்பர்ஸ் கேன் பி integers. ஸோ இன்டிஜர்ஸ்னா என்ன? இன்டிஜர்ஸ் are nothing but they are whole numbers. whole numbers includes 0. ஸோ 0லேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் உள்ள நம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹோல் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த ஹோல் நம்பர்ஸோட நெகட்டிவ் நம்பர்ஸும் வந்து இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும். ஸோ இதுதான் இன்டிஜர்ஸ். புரிஞ்சுதா? ஸோ ஹோல் நம்பர்ஸோட நெகட்டிவ் நம்பர்ஸும் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கிறது தான் இஸ் கால்ட் ஆஸ் இன்டிஜர்ஸ். ஸோ இப்போ என்ன சொல்றாங்க? 0 இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் ரேஷனல் நம்பரா? கிடையவே கிடையாது. இப்போ இதுக்கு இன்னும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நம்பர் லைன் வரைஞ்சுக்கலாம். ஸோ நம்பர் லைன்ல what comes in between the positive and the negative numbers? It is 0. 0 towards the right side is your positive integers. 0 left side is your negative integers. So appo positive integers are numbers from 0 to infinity. So infinity வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி நெகட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னாலும் 0 to infinity போய்கிட்டே இருக்கும். அப்போ how can 0 be the smallest rational number? It cannot be. So your answer is false. Okay. So இப்போ next sum பார்த்தீங்கன்னா it is minus 4 by 5 lies to the left of minus 3 by 4. இதுக்கு நம்ம வந்து டினாமினேட்டரை ஈக்குவலாக பண்ணாதான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து இன்னும் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ இதுக்கு டினாமினேட்டர் ஈக்குவலாக பண்ணணும்னா இந்த டினாமினேட்டர் வேல்யூஸை நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணானேக்கா நமக்கு வேல்யூ வந்து சேம் டினாமினேட்டர் வேல்யூ கிடைக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டு, அதாவது நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் நம்ம வந்து 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். ஓகே, டு மேக் த டினாமினேட்டர்ஸ் ஈக்குவல் we are doing all this. ஸோ 4 4s is 16. ஸோ மைனஸ் அண்ட் இங்கே வந்து ப்ளஸ் இருக்குது, எதுவுமே இல்லைன்னா இட் மீன்ஸ் ப்ளஸ். ஸோ மைனஸ் இன்டூ ப்ளஸ் இஸ் மைனஸ் பை 5 4s is 20. ஓகே, இப்போ அதே மாதிரியே you're going to do it for minus 3 by 4 also. ஓகே, ஸோ இப்போ 3 and 4 எதால நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்?
இங்கே இருக்கிற 5ஆல் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம். அதுதான் நான் சொன்னேன் கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணோன்ட்டு. ஸோ 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம். ஸோ -3 into 5 is -15 and 4 5s is 20. ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு டினாமினேட்டர் சேமாகவே வந்துடுச்சு. we have equal denominator. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம நம்பர் லைன் போட்டுக்கலாமா? இப்போ நம்ம நம்பர் லைன் பண்ணிவிட்டு -11/20, -12/20, -13/20, next is -14/20, -15/20 and -16/20. okay, so -15/20 க்கு உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வந்துச்சு? it is -3/4 and -16/20 க்கு உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வந்துச்சு? -4/5. so அவங்க கேட்டது என்ன? -4/5 lies to the left of -3/4. so -3/4 க்கு left sideல தான் -4/5 இருக்கு. so your answer is true. denominators ஈக்குவல் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சுவலான ஆன்சர் இன்னும் பர்ஃபெக்டாக நம்ம வந்து எது கிரேட்டர் சைடு எது லெஸர் சைடுன்றதை கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே, ஸோ இப்போது இந்த -19/5 இருக்குது இல்லையா, இதை வந்து இங்கே இருக்கிற டினாமினேட்டர்னால நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணாதான் நம்மளுக்கு வந்து டினாமினேட்டர்ஸ் வந்து ஈக்குவல் ஆகும். ஓகே, ஸோ இதை நம்ம 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஸோ இப்போ இதை 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 4 9s is 36, 4 1s are 4, 4 plus 3 7 and இங்கே மைனஸ் சைன் இருக்கிறதுனால it is -76. அதாவது இங்கே ஒன்றுமே கொடுக்கலன்னா it is plus. so minus into plus is minus. so -76. அதே மாதிரி 5 4s is 20. ஓகே, இப்போது நம்ம இந்த சைடுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ இந்த சைடுக்கு நம்ம ஈக்குவல் டினாமினேட்டர் பண்ணோன்னா it is -15/4 into இந்த டினாமினேட்டர் வச்சு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ 5 5s is 25, 2 carry up, 5 1s are 5, 6 7 75, minus into plus is minus, divided by 4 5s are 20. so it is -75/20. so -76/20 is greater than -75/20. this is false. ஏன் இதுக்கு ஆன்சர் ஏன் ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, எப்போவுமே நெகட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் இஃப் தே கோ டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட்னா த நம்பர்ஸ் ஆர் ஸ்மால்னு அர்த்தம். அதுவே இஃப் தே கோ டுவர்ட்ஸ் ரைட்னா த நம்பர்ஸ் ஆர் பிக்னு அர்த்தம். ஸோ crocodile எப்போவுமே இட் ஈட்ஸ் த லார்ஜர் நம்பர், இட் டஸ் நாட் ஈட் த ஸ்மால் நம்பர். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த லார்ஜர் நம்பர் இஸ் -75 and it is not -76, the greater number. okay, so this answer is false. நம்ம next sum பார்க்கலாம். the average of two rational numbers lies between them. so இது நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்? ஏதோ ரெண்டு ரேஷனல் நம்பர் இருக்குது, அந்த ரெண்டு ரேஷனல் நம்பரோட ஆவரேஜ் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா it should lie between those two rational numbers only. false ஆன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ ரேஷனல் நம்பர்னா என்ன? ரேஷனல் நம்பர்னா இட் இஸ் ஃப்ராக்ஷன் நம்பர். ஃப்ராக்ஷன்னா என்னது? ஒரு நியூமரேட்டர் இருக்கணும், ஒரு டினாமினேட்டர் இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஒரு ரெண்டு ரேஷனல் நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இங்கே நான் வந்து -19/5 and -15/4 எடுத்திருக்கேன். ஸோ இப்போது இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நடுவால் ஏதோ ஒரு நம்பர் தான் நம்ம வந்து எடுக்கணும் இல்லையா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது ரெண்டத்தையும் நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ -19/5 டிவைட் பண்ணானிக்கா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? ஸோ 5 3s is 15, right? subtract பண்ணிங்கன்னா you get 4 down. ஸோ சின்ன நம்பராக இருக்கிறதுனால டெசிமல் நம்பர் வச்சு ஒரு 0 எடுக்கிறோம். ஸோ 5 8s is 40. ஸோ இதுக்கு வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா you get 3.8. அதே மாதிரி 15 divided by 4 பண்ணிங்கன்னா 12 times 3. so if you subtract this you get 3 balance. ஸோ இங்கே டெசிமல் நம்பர் வச்சு ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சு 0 கீழே இருக்கலாம். ஸோ 4 7s is 28. ஸோ இங்கே நீங்கள் இன்னும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா யூ கெட் 2. ஸோ இங்கே ஸ்மால் நம்பர்னால இன்னொரு 0 இறக்கி யூ மேக் திஸ் 5. ஓகே, 4 5s is
20. So இதை நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா you get minus 3.75. ஸோ இப்போ இந்த minus 3.8 and average-னா ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணி அதை டிவைட் பை 2 பண்ணாதான் it is average. ஓகே, ஸோ minus 3.75 ஓகே divided by 2. இப்போ இங்கே வந்து நம்ம மைனஸ் சைன்ஸ் ரெண்டு இடத்துல இருக்கிறதுனால யூ டேக் தட் மைனஸ் சைன் காமனாக வெளியே அண்ட் 3.8 ப்ளஸ் 3.75 டிவைடட் பை 2 பண்ணிக்கலாம். இப்போ 3.8 ப்ளஸ் 3.75 இப்போ இதுக்கு மேலே ஒன்றும் இல்லைனா யூ ஜஸ்ட் டேக் இட் அஸ் 0. ஓகே, 0 ப்ளஸ் 5 இஸ் 5, 8 ப்ளஸ் 7 இஸ் 15, 1 carry up, 3 plus 3 is 6, 6 plus 1 is 7. So, you get 7.55 divided by 2. So, இப்போ 7.55 you divide it by 2. So, when you divide it by 2, this 3 times 6. So, இங்க balance 1. So, இந்த 15 எடுத்துக்கோங்க. 15 வந்து 14 will go 7 times. So, another again you bring 1 down. So, இங்கேயுமே you have 15. So, அதே 14 7 times போகும். So, இங்கே 1. So, again 0 போட்டுக்கோங்க. So, you get 2 5s is 10. Okay. So, இப்போ இங்கே ஒரு நம்பருக்கு அப்புறமா you have 2 decimal places. So, அதே மாதிரி இங்கே ஒரு நம்பருக்கு அப்புறமா you keep 1 decimal point. So, it is 3.775. ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, மைனஸ் 3.8 இருக்கு அண்ட் மைனஸ் 3.75 இருக்கு. ஸோ இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் இன்பிட்வீன் நம்பர் தான் இந்த minus 3.775. So your answer is true. இப்போ நம்ம last and final sum in true or false பார்க்கலாம். There are unlimited number of rational numbers between 10 and 11. meaning என்ன? So இப்போ இந்த 10 and 11 இதுக்கு in betweenல there are unlimited number of rational numbers இருக்குன்னு சொல்றாங்க. So rational numbers நாலே it is fraction numbers. Fraction numbers which can also be in the form of ratios or decimal points. Okay, so இப்போ for example 10.1 இருக்கும், அடுத்தது 10.2 இருக்கும், 10.3 இருக்கும் and so on. அதே மாதிரி 10.11, 10.22, 10.33 and so on. 10.111, 10.222, 10.333. So these numbers are all the unlimited number of rational numbers. So idukku answer is true. Okay students, நம்ம இப்போ third sum க்கு போயிடலாம். Find the rational numbers represented on the number line. So இதுக்கு ஒரு சின்ன hint இருக்கு. இந்த hint என்னன்னா, நம்ம numbers வந்து negative numbers இருந்துச்சுன்னா you should always take the number towards your right side. Okay, and if the numbers are in positive numbers then you should always take the number towards your left side. Okay, இந்த hint இப்போ sum நம்ம பண்ண இன்னும் clear-ஆ உங்களுக்கு புரியும். Okay, fine. So இப்போ நம்ம இந்த நம்பரை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So this number lies between -4 and -3 இல்லையா? இப்போ இது நெகட்டிவ் நம்பர்னால I've already told you that you should take the number towards your right. So towards your right னா இது ரெண்டுத்துக்கும் உங்களுக்கு எது ரைட் சைடில் இருக்கு? -3 தான் ரைட் சைடில் இருக்கு. ஸோ நம்ம -3 எடுத்து எழுதிக்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்ட். இப்போ இந்த லைன்ஸ் இருக்குது இல்லையா, இது எவ்வளோ பார்ட்ஸா டிவைட் ஆயிருக்குதுன்றத பார்க்கலாம். ஸோ ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர் இட் இஸ் 1 part. From here to here it is 2 part. From here to here it is 3 part. So இது டோட்டலா it is divided into 3. So அதனால your denominator is going to be 3. And in the arrow mark எந்த பார்ட்டுக்கு அடியில் வருதுன்றத பார்க்கலாம். So from here to here it is part 1. From here to here it is part 2. So
this arrow marks comes under part 2. So இப்போ இதை இன்னும் simplify பண்ணோம்னா எப்பவுமே denominatorயும் இந்த வேல்யூவும் நம்ம multiply பண்ணோம். ஸோ வர ஆன்சரோட நியூமரேட்டரை ஆட் பண்ணணும். ஓகே, this is a simple rule followed. Okay, so 3 3s is 9. 9 plus 2 is 11. 11 by the denominator. So இங்க மைனஸ்ல இருக்கிறதுனால begin with a minus sign. Okay, on to subdivision 2. இப்போ இந்த subdivision 2ல பார்த்தீங்கன்னா your numbers are like minus 1 to 0 betweenல இருந்த நம்பராக இருக்குது நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண வேண்டிய நம்பர். ஸோ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், if it is a negative number you should take the number towards your right side. So 0 has no value. So அது போட்டாலும் ஒன்று தான் போடாட்டும் ஒன்று. So it is better that you don't use that number. Okay, now we'll see how many parts this thing is divided into. This number line, this from 0 to minus 1 is divided into. So இது part 1, இது part 2, இது part 3, இது part 4, இது part 5. So it is divided into 5 parts. So your denominator is going to be 5. Okay, next இப்போ இந்த arrow mark எந்த பார்ட்டுக்கு அடியில வருது? From here to here it is 1 part, from here to here it is 2 part. So your arrow mark lies under part 2. So it is 2 by 5, right? So இந்த part negative integerல lie ஆயிட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம இதுக்கு minus 2 by 5 என்ற வேல்யூவை கொடுக்கணும். Okay, so it is a negative number, rational number. Okay, next moving on to subdivision 3. So subdivision 3 பார்த்தீங்கன்னா 1 and 2 betweenல இருக்குது and these are positive integers. So positive integers na the number towards your which side, right or left? Left side. So 1 தான் நம்ம எடுக்க போறோம், not 2, it is 1. So already told, number negative-ல இருந்ததுன்னா right side number, number positive-ல இருந்ததுன்னா left side number. So இங்க positive-ல இருக்கிறதுனால you're going to take the number towards your left side. So it is going to be 1. Okay, now எவ்வளோ பார்ட்ஸாக டிவைட் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் part 1, part 2, part 3 and part 4. So it is divided into 4 parts. So this arrow mark comes under part 1. So part 1. இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணோம், இங்கே ஆட் பண்ணணும். ஸோ 4 1s is 4, 4 plus 1 is 5. So 5 by 4. So since it is a positive integer, so your value, your sign has to be in plus only, not in minus. Okay, hope you understood this. Now moving on to sum number 4. The points S, Y, N, C, R, A, T, I and O on the number line are such that Cn is equal to Ny is equal to Ys and RA is equal to AT is equal to TI and I is equal to IO. Okay, find the rational numbers on number line represented by letters Y, N, A, T and I. So இப்போ நம்ம இங்க என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்பர் லைன்ல இருக்கிற Y, N அதுக்கப்புறம் A, T and I. So இதோட நம்பர் லைன்ல உள்ள வேல்யூஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So now let's find out. நம்ம ஏற்கனவே இதுக்கு பிஃபோரா பண்ண அதே ப்ராப்ளம் மெத்தட் தான். ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா follow the same hint. The hint is that if the number is in negative, then you should take the number towards your right. Okay, so இப்போ first நம்ம yக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம். So for y, so நம்ம வந்து numbers are negative, so you're going to take the number on the right side. So it is minus 1. Okay, இப்போ இது எவ்வளோ பார்ட்ஸாக டிவைட் ஆயிருக்கு? 1, 2, 3. So it is divided into 3 parts. So your denominator is going to be 3. And y comes under which part? 1, 2. So it comes under the second part. Okay, so இப்போ இதை simplify பண்ணலாமா? So 3 1s is 3. 3 plus 2 is 5. So it is minus 5 by 3. Understood? Now next, let's find out the
value for n. So again NO வந்து falls under negative numbers. So negative numbers now we are going to take the number on the right side. So it is minus 1. Okay, minus 1. So in the minus 1 it is again divided into 3 parts. So 1, 2, 3. So your denominator is going to be 3 and n comes under the first part. So your numerator is going to be 1. So இது simplify பண்ணோம்னா 3 ones is 3 and 3 plus 1 is 4. So it is minus 4 by 3. Okay. Next, let's find out. இப்போ நம்ம y கண்டுபிடிச்சாச்சு, n கண்டுபிடிச்சாச்சு. Now we'll find out what is going to be a. இப்போ நம்ம a ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். So a falls under the number line which is positive 2 and 3. Okay, they are positive numbers. So positive numbers na the number towards your left அதுதான் நம்ம எடுக்க போறோம். So 2 எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது எவ்வளவு பார்ட்ஸா டிவைட் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கலாம். So this is first part, second part, third part and fourth part. So it is divided into 4 parts. So your denominator is going to be 4 and a falls under first part. So it is 1 here. So இப்போ இது simplify பண்ணோம்னா you get 4 2s are 8. 8 plus 1 is 9. So 9 divided by 4. Alright. இப்போ next we will find out what is the value for t. So t again falls under positive numbers. So positive numbers na the number towards your left has to be taken. So இதுக்குமே 2 தான். So 2 and again இப்போ இது எவ்வளவு பார்ட்ஸா டிவைட் ஆயிருக்கு 1 2 3 4. So your denominator is going to be 4 and t falls under first part, second part. So t falls under second part. So இதை இன்னும் simplify பண்ணானேக்கா you get 4 2s are 8. 8 plus 2 9 10. So it is 10 by 4. Okay. Now moving on to the next one which we have to find out is I. Okay. So again இதுமே positive integers கடியில தான் fall ஆகுது. So positive integers na நம்ம left side ஓட value தான் எடுக்கணும். So it is 2 and again it is divided into 4 parts. 1 2 3 and 4. So the denominator is going to be 4 and I falls under first part, second part, third part. So it falls under third part. So இங்க 3 போட்டுக்கலாம். So 4 2s is 8. 8 plus 3 is 11. So it is 11 by 4. Hope you understood this. Next, moving on to sum number 5. Draw a number line and represent the following numbers on it. So first sum is, the first subdivision under the fifth sum is 9 by 4. So idukku first vandu it is always better that you do a division, a simple division. 9 divided by 4. So 4 2s is 8, 4 3s is 12. So 9 least number is 8. So you can take 8 which goes 2 times. Now if you subtract it you get 1. Okay. So this is your quotient, this is your remainder and this is your divisor. Quotient, remainder, divisor. So இதை வந்து நம்ம இப்போ எப்படி எழுத போறோம்னா quotientல என்ன இருக்கு 2 இருக்கு. So இப்போ இந்த 2வை you're going to put it here. Okay. Reminderல என்ன இருக்கு 1 இருக்கு and divisorல என்ன இருக்கு 4 இருக்கு. Okay. So 2 1 by 4. அப்போ இங்க 2 வருதுன்னா the number this 9 by 4 lies between the number, say for example இங்க 0 இருக்கு, இங்க 1 இருக்கு, இங்க 2 இருக்கு. Okay. So this number 9 by 4 lies between the numbers 2 to 3. Lies between the numbers 2 to 3. Okay. So இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இங்க எவ்வளவு பார்ட்ஸா டிவைட் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க 4 parts. So 4 partsனா
from here to here it is 1 part. From here to here it is 2 part. From here to here it is 3 part. From here to here it is 4 parts. So 4 parts are divide பண்ணியாச்சு. அதில் எந்த பார்ட்டில் இது வருது? ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்லேயே வந்துடுது. ஸோ இந்த பார்ட்லேயே வந்துடுது. ஸோ this is where 9/4 comes on the number line. Always first do a simple division. Get what is your quotient, get what is your remainder and get what is your divisor. So இதுக்கு simplest form நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? quotient எழுதுவோம், remainder எழுதுவோம், divisor எழுதுவோம். So Q இடத்துல quotient ஓட வேல்யூ போடணும், R இடத்துல remainder ஓட வேல்யூ போடணும் and D இடத்துல divisor ஓட வேல்யூ எடுத்து போடணும். Now moving on to subdivision 2 which is -8/3. So இப்போ -8/3 நம்ம வந்து simple division பண்ணோம்னா 3 2s is 6 and 3 3s is 9. So you have to take the least number than 8. So 6 எடுத்துக்கலாம். So 6 வந்து 2 times போகுது. So இது ரெண்டத்தையும் நம்ம subtract பண்ணா you get the remainder 2. So again this is your quotient, this is your remainder and this is your divisor. Okay, so இந்த formula நம்ம எழுதணும் quotient, remainder and divisor formula. So you get -2 2/3. So இங்க -2 வரதுனால you're taking values towards your left side. Okay, so -2 -3 between தான் இந்த நம்பர் வரும். So இந்த நம்பர் வரும் தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ இதை வந்து எவ்வளோ பார்ட்ஸாக நம்ம டிவைட் பண்ணோம்? 3 பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணோம். ஸோ ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர் இஸ் 1 part, from here to here is 2 part and from here to here is 3 parts. ஸோ 3 பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இது second partல லை ஆகுது. So from here to here is first part and from here to here is second part. So அப்போ -8/3 lies under this part. Now moving on to subdivision 3 which is -17/-5. இப்போ இங்கே ரெண்டு இடத்துலையுமே மைனஸ் இருக்கிறதுனால இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நியூமரேட்டர்லேயும் இருக்குது அண்ட் டினாமினேட்டர்லேயும் இருக்குது. ஸோ இதை நான் கேன்சல் பண்ணி இதை பாசிட்டிவாக ஆக்க போகிறேன். ஓகே, இப்போ சேம் திங் we are going to do a normal division. So 17 divided by 5 எடுக்க போகிறோம் இல்லையா? ஸோ இப்போது 5 3s is 15 and 5 4s is 20. So 17க்கு least number is 15. So you're taking that 15 and that goes 3 times. So 3 மேலே எடுத்துக்கிறோம். இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு 2 வருது. So 2 is your remainder. Okay, so this is your quotient, your remainder and your divisor. So அந்த formula நீங்கள் எழுதிக்கோங்க. So 3 2/5 வருது. So since it is a positive number, your values will lie towards your right side. So அப்போ 3க்கும் 4க்கும் towardsல தான் இந்த நம்பர் வந்து இருக்குது. ஸோ இது வந்து எவ்வளோ பார்ட்ஸாக ஃபஸ்ட்டு டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க? 5 பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது 1 part, இது 2 part, இது 3 part, இது 4 part and இது 5 part. ஸோ 5 பார்ட்ஸில் இது எந்த பார்ட்டில் வருது? செகண்ட் பார்ட்டில் வருது. ஸோ இது 1 part, இது 2 part. ஸோ திஸ் இஸ் வேர் your value 17/5 appears. 17/5. Now moving on to subdivision 4. So 15/4. So first வந்து normal division பண்ண போகிறோம். So 4 3s is 12 and 4 4s are 16. So 16 எடுக்க முடியாது because it is greater than 15. So we are going to take 12. So 12 எடுத்தோம்னா it goes 3 times. So 3 மேலே போட்டுக்கிறோம். இது ரெண்டுத்தையும் subtract பண்ணானிக்க, அதாவது 5லேருந்து 2 போச்சுன்னா 3. So this is your quotient, remainder and divisor. So அதே QRD method follow பண்ணிக்கோங்க. So quotient இடத்துல 3 போட்டுக்கோங்க, remainder இடத்துல 3 போட்டுக்கோங்க, divisor இடத்துல 4 போட்டுக்கோங்க. Okay, so இப்போ இது positive integer இருக்கிறதுனால this will lie between 3 and 4 and positive இருக்கிறதுனால this goes towards your right side. Okay, so இப்போ 3 3/4 ன்றது இருக்கிறதுனால this has to fall between 3 and 4. ஸோ இப்போது இது எவ்வளோ பார்ட்ஸாக டிவைட் ஆகிருக்கு? 4 பார்ட்ஸாக. ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கலாம். 1 part, 2 part, 3 part and 4 part. ஓகே, ஸோ 4 பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணியாச்சு. இதில் தேர்ட் பார்ட்டில் தான் இந்த 15/4 இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் யோர் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட், திஸ் இஸ் யோர் செகண்ட் பார்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் யோர் தேர்ட் பார்ட். ஸோ திஸ் இஸ் வேர் யோர் 15/4 lies.
இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது sum number 6. Write the decimal form of the following rational numbers. ஸோ டெசிமல் ஃபார்மில் நம்ம இந்த ரேஷ்னல் நம்பர்ஸோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இப்போது 1 divided by 11. ஸோ again we are going to do simple division. இப்போ நீங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா 11 is a big number whereas 1 is a small number. ஸோ அப்படின்னா you need to add another 0 to make it big. பட் ஆனால் இங்கே 0 வரணும்னா நம்ம இங்கே வந்து டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சுக்கணும். அப்போ தான் இங்கே 0வை இறக்க முடியும். கரெக்டாக? இப்போது அகெயின் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 11 is a big number but 10 is a smaller number. ஸோ அப்போனா வந்து இது வந்து இன்னுமே சின்ன நம்பரை தான் இருக்குது. அப்போ நம்ம இன்னொன்று என்ன பண்ண போகிறோம், இன்னொரு 0 போட்டு இங்கே இன்னொரு 0வை இறக்க போகிறோம். புரிஞ்சுதா? ஸோ இப்போது 11 டைம்ஸ் டேபிள்ஸில் 100 போகுமா? போகாது. See 11 9s is 99. 11 9s is 99. ஸோ அது நம்ம எடுத்துக்கலாம். பிகாஸ் 99க்கு நெக்ஸ்ட் நம்பர் தான் இஸ் 100. ஸோ அதனால் நம்ம இங்கே 9 எடுத்துக்கிறோம். 11 9s are 99 நம்ம இங்கே எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ இதை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு இங்கே என்ன வரும், 1 வரும். நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணோன்னா இங்கே என்ன நம்ம வரும், 1 வரும். இப்போது நம்ம அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா 11 is a big number but 1 is a small number. ஸோ நம்ம இங்கே ஒரு 0 போட்டுக்கலாம். திரும்பவும் பார்த்தீங்கன்னா 11 is a big number, 10 is a small number. அப்போ நம்ம இன்னொரு 0 நம்ம எடுத்தாகணும் இல்லையா? அதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், இங்கே ஒரு 0 போட்டுட்டு இங்கே ஒரு 0 கீழே இறக்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ அப்போ திரும்பவும் இங்கே என்ன வருது, 100 வருது. ஸோ அப்போது 11 9s is 99. அதை தான் நம்ம எடுக்க முடியும். ஸோ 11 9s are 99. ஸோ திஸ் 9 இங்கே போட்டுக்கலாம். நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு திரும்பவும் 1 வருது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரிப்பீட்டடாக இருக்குது. அண்ட் either end the sum with 0.0909 or you can even continue with one more step. நான் இங்கே end பண்ணுறேன். Okay, so your answer is 0.0909. And இந்த ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா this keeps on going. ஸோ அதனால் இதுக்கு டாட்னு வச்சு கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். இப்போ நம்ம சப்டிவிஷன் 2 பார்க்கலாம். இப்போ சப்டிவிஷன் 2 பார்த்தீங்கன்னா 13/4. இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு மெத்தட் இருக்குது. அது எப்படின்னா, இந்த 4 இருக்குது இல்லையா, இதை வந்து நம்ம 100ஆக கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ இது 100ஆக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா 4 into 25 will give you 100. Am I right? ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நம்ம டினாமினேட்டரில் நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா அதே நம்பரை வச்சு நம்ம நியூமரேட்டர்லையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ 13 into 25 which is equal to. ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம். 13 into 25. 5 3s is 15. So 5 1 carry up. 5 1s is 5. 5 plus 1 is 6. So இப்போ இது 10s placeன்றதுனால 1s placeல ஒரு dash போட்டுக்கலாம். 2 3s is 6. So 6 2 1s is 2. So இப்போ இதை ஆட் பண்ணோன்னா 5 6 plus 6 is 12. So 2 plus 1 is 3. So your answer is 325. Okay, ஸோ அப்போ இங்கே 3 2 5. ஸோ இப்போது 3 2 5 டிவைடட் பை 100 பண்ணோன்னா இது ரொம்ப 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 சிம்பிள். ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். இந்த 3 2 5 கொஞ்சம் கேப் விட்டு எழுதிக்கோங்க. 3 2 5. ஓகே, எழுதிக்கோங்க. இப்போ இங்கே 100ல் எவ்வளோ ஜீரோஸ் இருக்குது, 1 and 2 2 ஜீரோஸ் இருக்குது. ஸோ அப்போது உங்களோட 1s பிளேஸ்லேருந்து 2 நம்பர்ஸ் தள்ளி டெசிமல் பாயிண்ட்டை வச்சுக்கோங்க. So your answer is 3.25. Moving on to subdivision number 3. So இப்போது இது நெகட்டிவ்ல இருக்குது. நம்ம இது வந்து லாஸ்ட்டில் ஆன்சர் எழுதும் போது இந்த நெகட்டிவ் சைனை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா we are going to do normal division. Okay, so 18 divided by 7. You're going to do normal division. So 7 2s is 14. 7 3s is 21. ஸோ நம்ம 14 தான் எடுக்கணும். ஸோ 14 போட்டுக்கலாம். and that goes 2 times. ஓகே, ஸோ இப்போ இது நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணோன்னா 8லேருந்து 4 போச்சுன்னா you get 4.
ஸோ 7ஓட 4 is a small number. ஸோ அப்போ டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சு இங்கே ஒரு 0 இறக்கிக்கலாம். ஸோ which is 40. ஓகே, இப்போ 40 வந்து 7 டைம்ஸ் டேபிள்ஸில் போகுமா? போகாது. ஸோ 7 5s is 35 and 7 6s is 42. ஸோ நம்ம லீஸ்ட் நம்பரை தான் எடுக்கணும். ஸோ we are going to take 35. okay, so 7 5s are 35. so 35 எடுக்கிறோம். this 35 will go 5 times, right? so 5 times போகிறதுனால 5 எடுக்கிறோம். so 35. so இது நம்ம subtract பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு this will become 3 10. so 10 and 5 போச்சுன்னா 5. so again 7 வந்து 5 ஓட சின்ன நம்பர். so நம்ம இங்கே ஒரு 0 ஆட் பண்ணிக்கிறோம். so it is 50. so 7 7s is 49 and 7 8s is 56. so நம்ம 49 தான் எடுக்கணும் இல்லையா? so 49 வந்து எவ்வளோ வாட்டி போகுது? 7 times போகுது. so இதை நம்ம subtract பண்ணோன்னா you get 1. so 7 1 least number. so அதனால இன்னொரு ஒரு 0 போட்டு திரும்ப நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்? 7 1s are 7 எடுக்க போகிறோம். ஸோ 7 1s are 7. இப்போது இங்கே 1 டைம் போட்டு இங்கே நம்ம 7 போட்டுக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ இங்கே சப்ட்ராக்ட் பண்ணோன்னா யூ கெட் 3, ரைட்? ஸோ அகெயின் 7ஓட 3 is a small number. ஸோ சின்ஸ் 3 is a small number, இங்கே ஒரு 0 போட்டுக்க போகிறோம். ஸோ 0 போட்டோன்னா 7 4s is 28, right? ஸோ அப்போது 7 4s are 28 நம்ம இங்கே எடுக்க போகிறோம். ஸோ 30க்கு கீழே you're going to put 28 and this goes 4 times. ஸோ நம்ம இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணோன்னா 3 becomes 2 and இது 10. ஸோ 10 and 8 போச்சுன்னா you get 2, right? 7 2ஓட சின்ன நம்பர். ஸோ அதனால் இப்போது இங்கே ஒரு 0 போட்டுக்க போகிறோம். and again நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்? 7 3s is 21. ஸோ 7 2s are 14 தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம். ஸோ 14 பார்த்தீங்கன்னா it goes 2 times. ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து you get 2 becomes 1 and this becomes 10. ஸோ 10 and 4 போச்சுன்னா you get 6. you get 6. ஸோ 6 இப்போ 6 is again a small number than 7. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்? 6க்கு பக்கத்தில் ஒரு 0 ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ 0 ஆட் பண்ணிவிட்டு 7 8s is 56. 7 9s is 63. ஸோ 7 8s தான் எடுக்க போகிறோம். ஸோ 7 8s is 56. ஸோ இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம் 4 கிடைக்கும். ஸோ இங்கே 4. ஸோ இது 7ஓட சின்ன நம்பர். ஸோ யூஆர் ஆடிங் அ 0. 40னா நம்மளுக்கு வந்து டேபிள்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூ கெட் 7 5s is 35. ஸோ திரும்பவும் இங்கே 5 ரிப்பீட் ஆகுது இல்லையா? ஸோ வி வில் end the sum till here. ஸோ இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா யூ அகெயின் கெட் 5. ஸோ இது அப்படியே ரிப்பீட் ஆகுது பாருங்கள். ஸோ இங்கே 35 வருது, 50 வருதா? 50 வந்தானேக்கா நம்ம 49 எடுத்தோம்னா 7 வரும். ஸோ அதை நீங்கள் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா 1 வரும். ஸோ 10. ஸோ இது அப்படியே திரும்பவும் ரிப்பீட் ஆகும். ஸோ minus 18 by 7 answer can be written as minus 2.571428 571428 and so on. இப்போ subdivision 4 பார்க்கலாம். அதில் வந்து the sum is 1 2 by 5. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 5 1s is 5. 5 plus 2 is 7. ஸோ 7 by 5. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த 7 by 5 நம்ம வந்து நான் ஏற்கனவே நம்ம ஒரு செகண்ட் சம் நம்ம மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணோம் இல்லையா? அதே மாதிரியே நம்ம ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இதை வந்து 100ஆக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா இது வந்து 20ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் நம்ம வந்து டினாமினேட்டரை வந்து 100ஆக மாற்ற முடியும். ஸோ 5 0s are 0, 5 2s are 10, 7 0s are 0, 7 2s are is 14. ஸோ 0 0 கேன்சல் ஆகிடுச்சுனாக்கா 14 by 10 இருக்கும். ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த 14 வந்து 1 and 4னு போட்டுக்கலாம். இப்போ உங்கள் ஒரு 0 இருக்கிறதுனால from your left hand side, that is from your ones place, ஒரு நம்பர் தள்ளி decimal point வைக்கணும். So it is 1.4. Now moving on to subdivision 5.
minus 3 1 by 2. Okay, so இப்போ இதை convert பண்ணிக்கலாம் first. 2 3s are 6 6 plus 1 7. Okay, so it is 7 by 2. Okay, so இப்போ இது வந்து நம்ம as usual இது வந்து மைனஸ் சைனில் தான் வரணும். அண்ட் இந்த 2 வந்து நம்ம 100ஆக கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா இதை வந்து 50ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம டினாமினேட்டரும் 50ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா நம்ம நியூமரேட்டரை கூட 50ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ 2 into 50 is 100. 7 into 50 is 7 zeros are 0, 7 5s are 35. So it is 350. So minus 350. இப்போ இங்கே ஒரு 0 இங்கே ஒரு 0 cancel. So 35 minus 35 by 10. So இதை decimal formல எழுதணும்னா இந்த மைனஸ் போட்டு 3 5 எழுதிக்கோங்க. இப்போ இங்கே ஒரு 0 இருக்கிறதுனால ஸோ ஃப்ரம் யோர் ஒன்ஸ் பிளேஸ் ஒரு நம்பர் தள்ளி ஒரு decimal point வச்சுருங்க. So it is minus 3.5. List any 5 rational numbers between the given rational numbers minus 2 and 0. So இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ்க்கு பிட்வீனில் உள்ள 5 rational numbers எழுத சொல்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் rational numbers என்ன? நம்பர் which is in fractional form. அதாவது ஒரு நியூமரேட்டர் அண்ட் ஒரு டினாமினேட்டர் இருக்கணும். பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல் என்ன மாதிரி இன்டிஜர்ஸில் இருக்குது. நெகட்டிவ் இன்டிஜரும் இருக்குது, ஹோல் நம்பரும் இருக்குது. ஸோ இது இன்டிஜரில் இருக்குது. ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் மாற்றணும்னா வாட் யூ ஹாவ் டு டூ இஸ் minus 2 நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஐ எம் கோயிங் டு டிவைட் பை 10 அண்ட் ஆல்சோ மல்டிப்ளை பை 10. நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான், நம்ம என்னத்தால் நம்ம டிவைட் பண்ணுறோமோ அந்த நம்பர் இப்போ நம்ம கீழே யூஸ் பண்ணுறோன்னா அதே நம்பரால் மேலேயும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். இன்னொரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னா மைனஸ் 2க்கு கீழே 1 இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ நம்ம 1 இங்கே 10ஆல் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் நினைக்கா இங்கே எப்படி 10 வருதோ அதே மாதிரி மேலே நியூமரேட்டர்லேயும் 10ஆல் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ யுவர் ஆன்சர் இஸ் minus 20 bar 10. அதே மாதிரி 0 by into 10 பண்ணணும். அண்ட் கீழே வந்து எதுவுமே இல்லைன்னா இங்கே 1 இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ 1 into 10. ஸோ 0 into 10 is 0, 1 by 10 is 10. So you can write any numbers from 20 by 10 to 0 by 10. Any number. So it can be 19 by 10, it can be 18 by 10, 17 by 10 by 10, 11 by 10 and so on till 0 by 10. So இப்போ இதுலேருந்து they are asking for any 5 rational numbers இல்லையா? So அப்போ you can write I am just selecting 19 by 10 ஒரு ஆப்ஷனலாக அது என்னோட இஷ்டமாக நான் எழுதுகிறேன். 15 by 10, 12 by 10, 10 by 10 and 5 by 10. So இஷ்டத்துக்கு I have just written numbers from இந்த நம்பர்ஸ்லேருந்து I've picked 5 numbers and I've written it. நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற சப்டிவிஷன் 2ல உள்ள சம் இஸ் -1 by 2 and 3 by 5. ஸோ இதுலேயுமே யூ are going to find out the rational numbers between these rational numbers. Okay, so first வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா -1 by 2 இது என்ன செய்ய போகிறோன்னா சேம் டினாமினேட்டர் வரணும்னா இங்கே இருக்கிற 5ஆல் இங்கே நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். அதே மாதிரி 3 by 5 இங்கே இருக்கிற டினாமினேட்டர்னால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ இதுக்கு என்ன கிடைக்கும்? -5, தட் இஸ் 1 into 5 is -5, 2 into 5 is 10, 3 into 2 is 6 and 5 2s is 10. So you can write numbers from -5 by 10. So அதுக்கப்புறமா என்ன வரும்? -4 by 10, -3 by 10, 4 by 10, 5 by 10, 6 by 10. So இது எல்லாமே in between numbers from -5 by 10 to 6 by 10. இதெல்லாம் between numbers. So இந்த between numbersல any 5 numbers நீங்கள் எழுதிக்கலாம். So I'm going to choose -4 by 10, -2 by 10, 1 by 10,
3 by 10 and 5 by 10. Moving on to subdivision 3, 1 by 4 and 7 by 20. So first இதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா normal division பண்ண போறோம். Okay, so 1 divided by 4. Okay, so இப்போ 4 ஓட 1 is a small number, so ஒரு decimal point வச்சு ஒரு 0 இறக்க போறோம். So 4 2s is 8 இல்லையா, 4 3s is 12. so நம்ம 12 எடுக்க முடியாது, we will take 8. so இங்க 8 போட்டு it will go 2 times, so 2 மேல போட்டுக்கலாம். so இது நீங்க subtract பண்ணீங்கன்னா 10 and 8 போச்சுன்னா you get 2. so again 4 ஓட 2 is a small number, so you bring down 1 0. so 4 into 5 is 20, right? so இங்க 5 times போட்டுக்கோங்க. so 4 5s is 20. so இதை subtract பண்ணீங்கன்னா you get 0. so when you divide 1 by 4 you get 0.25, right? அதே மாதிரி now we are going to divide 7 by 20. okay, so 7 divided by 20. so again 20 is the least number than 7, so ஒரு decimal number வச்சு இங்க ஒரு 0 இறக்கிக்கலாம். 2 3s is 6, அப்போ 3 into 20 is 60, so 3 times 60. so இது subtract பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 கிடைக்கும், right? இப்போ 20 10, it's a small number, so இங்க ஒரு 0 போட்டுக்கலாம். 20 into 5 is 100. so இப்போ இதை subtract பண்ணீங்கன்னா you get 0. so நீங்க 7 by 20 divide பண்ணீங்கன்னா you get 0.35. okay, இப்போ it's a rational number. அவங்க rational numbers பத்தி தான் கேக்குறாங்க. so rational number பத்தி கேட்கும்போது it should always be in fractional form. ஒரு numerator இருக்கணும், ஒரு denominator இருக்கணும். so இப்போ இந்த 0.25 நம்ம எப்படி fractional formல மாத்த போறோம்? very simple, 25 divided by 100. ஏன் 100? இங்க decimal pointக்கு அப்புறமா ரெண்டு நம்பர்ஸ் இருக்கு. so இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸை நம்ம எடுக்கணும்னா இந்த 25 வந்து 100ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் நியூமரேட்டரில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி see for example இங்கே 0.25 இருக்குன்னா கீழே 1 இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா? ஸோ அப்போது நம்ம இந்த 0.25 வந்து ஹோல் நம்பராக மாற்றணும்னா இதை 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணாதான் இதை ஹோல் நம்பராக மாற்ற முடியும். ஸோ அதே மாதிரியே கீழேயும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால தான் இங்கே 25/100ன்னு எழுதுகிறோம். ஓகே, அதே மாதிரி தான் இங்கேயுமே 0.35 நம்ம 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம். ஸோ இதுக்கு கீழே 1 இருக்கு, இட்ஸ் an imaginary நம்பர். ஓகே, அப்போ இதை வந்து 100ஆல திரும்ப நியூமரேட்டரை 100ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா கீழே டினாமினேட்டரும் 100ஆல நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ திஸ் வில் பி ரிட்டன் as 35 divided by 100. ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ்க்கு பிட்வீன் நம்பர்ஸ் என்னென்ன வரும்? 26/100, 27/100, 28/100, 29/100, 30/100, 31/100, 32/100, 33/100 and 34/100. இதில் you can write any 5 numbers. So 26/100, 28/100, 30/100, 32/100 and 34/100. So these are the 5 numbers that I have chosen. இப்போ திரும்பவும் நம்ம வந்து rational numbers find out பண்ண போகிறோம். any 5 rational numbers between -6/4 to -23/10. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த சம்முக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம பண்ண போகிறோம். இது டினாமினேட்டர்ஸையும் நம்ம ஈக்குவல் பண்ணணும். ஸோ ஈக்குவல் பண்ணணும்னா இந்த -6/4 இங்கே இருக்கிற டினாமினேட்டர் 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் it becomes 40. so -60/40. அதே மாதிரி -23/10 இங்கே இருக்கிற டினாமினேட்டரால் 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் it becomes -4 3s is 12, 4 2s is 8, 8 plus 1 9, 92/4 10s are 40. so if you see இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் டினாமினேட்டர் நம்ம ஈக்குவல் பண்ணிட்டோம் இல்லையா? ஸோ இப்போது -60/40, -92/40.
ஸோ இதை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம்ல. இது ரெண்டுமே 2 டைம்ஸ் டேபிள்ஸில் கேன்சல் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பாக பண்ண முடியும். ஸோ இது வந்து வில் கோ 15 டைம்ஸ் 2 டைம்ஸ் டேபிள்ஸில். திஸ் வில் கோ 20 டைம்ஸ். அதே மாதிரி 92 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 6 46 டைம்ஸ். அண்ட் இது 40 will go 20 times. திரும்பவும் பார்த்தீங்கன்னா 30 will go, it will go 60 will go 30 times, not 35, 30 times. Okay, so அதே மாதிரி 30யும் 20யும் 46ம் 20யும் again it can be cancelled by 2 times tables இல்லையா? ஸோ 30 வந்து 2 டைம்ஸால் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா -15 கிடைக்கும். 20 2 டைம்ஸால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா you get 10. அதே மாதிரி -46 if you divide it by 2 you get -23, and 20 if you divide it by 2 you get 10. You understood this? ஸோ இது நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி, அது பெரிய நம்பராக இருந்ததை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி you have brought it down to a smaller number. ஸோ -15 by 10 and -23 by 10. ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ்க்கு இடையில உள்ள நம்பர்ஸை தான் நம்ம இப்போ எழுத போகிறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ மைனஸ்ன்ற போது the least number is -23 by 10. Okay, and the highest number is -15 by 10 இல்லையா? ஸோ இப்போ பேக்வர்ட்ஸ்லேருந்து நம்ம எழுதலாம். -22 by 10, -21 by 10, -20 by 10, -19 by 10, -18 by 10, -17 by 10, and -16 by 10. ஸோ இந்த 23 by 10 வராது, பிகாஸ் இட்ஸ் அன் இன்பிட்வீன் நம்பர் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இந்த நம்பர்ஸ்லேருந்து யூ கேன் ரைட் டவுன் எனி 5 numbers. ஸோ ஐம் கோன் டு டேக் -22 by 10, -20 by 10, -19 by 10, -17 by 10, and -16 by 10. So this is my answer. The method of average to write two rational numbers between 14 by 5 and 16 by 3. So first method of average ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. So average ஓட formula என்ன? Sum of all numbers divided by total number of items. இதுதான் formula for average. Okay, so இப்போ இந்த 14 by 5யும் 16 by 3யும் யூஸ் பண்ணி average method, average ஓட formulaவை யூஸ் பண்ணி we are going to find out two rational numbers. So let us take one rational number to be R1 and the other rational number to be R2. So first இப்போ நம்ம R1 தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். So R1 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு you are going to use this average formula. So நீங்கள் எழுதுறதா நினைக்க you will write it as 14 by 5 plus sumன்றது plus 16 by 3 divided by total number of items தான் இங்கே 2 நம்பர் தான் இருக்குது. So it is divided by 2. இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த 2வை காமனாக வெளியே எடுக்க போகிறேன். ஓகே, ஸோ 1 by 2 open bracket 14 by 5 plus 16 by 3. டினாமினேட்டர்ஸை காமன் ஆக்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ இதுக்கு நம்ம காமன் பண்ணோன்னா என்னது? வெரி சிம்பிள், கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன். இந்த டினாமினேட்டர் அண்ட் நியூமரேட்டரை இங்கே 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இந்த டினாமினேட்டரை வச்சு இந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த டினாமினேட்டர் வச்சு இந்த 2 நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டரையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ 1 by 2, ஸோ 14 multiplied by 3. 3 4s is 12, 3 1s are 3, 4. 42 divided by 3 5s is 15 plus 5 6s is 30, 5 1s is 5, 5 plus 3 8. 80 divided by 3 5s is 15. Alright, இப்போ 1 by 2 into இந்த brackets na multiplication அர்த்தம். Okay, so 42 plus 80
இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் since the denominators are the same. So 42 plus 80 நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா you get 122 divided by 15. இந்த மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிறதுனால நம்ம க்ராஸாக நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டரை டிவைட் பண்ண முடிஞ்சா டிவைட் பண்ணிக்கலாம். 15 122 போகாது, ஆனால் 122 டிவைடட் பை 2 கண்டிப்பாக நம்ம டிவைட் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்கள் பண்ணி பாருங்க. இங்கே 122 டிவைடட் பை 2, 2 into 6 is 12, right? So 6 times is 12. So if you subtract it, you get 0. 2 ones is 2. So if you subtract it, you get 0. So your quotient is 61. So either divide panna, you get 61. So the first rational number is 61 divided by 150. இப்போ நம்ம rational number 2 நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம், செகண்ட் rational number. So அதுக்கு வந்து we are going to use the first number which is given in the sum 14 by 5 and the second number சம்மில் கொடுத்தது வந்து 16 by 3 கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனால் அதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல, நம்ம அதுக்கு பதிலாக ரேஷனல் நம்பர் 1 யூஸ் பண்ண போகிறோம். அது என்னது வந்தது? 61 டிவைடட் பை 15 வந்தது இல்லையா? ஸோ இப்போது இதை யூஸ் பண்ணி ஆவரேஜ் மெத்தடை ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம், இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸை யூஸ் பண்ணி. ஸோ ஆவரேஜோட ஃபார்முலா என்ன? சம் ஆஃப் all numbers divided by total number of items. So sum of all numbers na 14 by 5, sum na plus 61 by 15. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ்னால் இங்கே ரெண்டு ஐட்டம் இருக்குது, அதாவது இது ஒரு ஐட்டம் இது ஒரு ஐட்டம். ஸோ டிவைடட் பை 2. ஸோ நம்ம சம்மை இப்படி எழுத முடியாது இல்லையா? ஸோ அதனால் இந்த டிவைடட் பை 2-ஐ நான் வெளியே எடுக்க போகிறேன். ஸோ 1 by 2 ஓப்பன் ப்ராக்கெட் 14 by 5 ப்ளஸ் 61 by 15. இந்த மாதிரி வேறு வேறு டினாமினேட்டர்ஸ் இருந்தால் நம்ம அப்படியே ஆட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கு ஈஸியாக நம்ம பண்ணிடலாம். என்னென்னா இங்கே 15 இருக்குது இல்லையா, இங்கே 5 இருக்குது இல்லையா? ஸோ இது 5 வந்து நம்ம 15ஆக மாற்றலாம்ல. ஸோ அப்போ அது 15ஆக மாற்றணும்னா இது எதால் மல்டிப்ளை பண்ணால் 15ஆக மாறும்? 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் 15ஆக மாறும். ஸோ நம்ம இப்போ இந்த நம்பரை 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ 1 by 2 ஓப்பன் ப்ராக்கெட் 3 4s are 12, 3 1s are 3, 4. So 42 divided by 3 5s are 15 plus 61 by 15. Alright. So இப்போ 1 by 2 open bracket 42 plus 61. So 1 plus 2 is 3 and 4 plus 6 is 10. So 103 divided by 15. ஸோ இப்போ இதை கேன்சல் பண்ண முடியாது, ஏன்னா 203 டிவைட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கு பதிலாக இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ 1 into 103 is 103 divided by 2 into 15 is 2 5s are 10, 2 1s are 2 plus 1 3. ஸோ 103 by 30. ஸோ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச 2 rational number is, the first rational number is 61 by 15 and the second rational number is 103 by 30. Moving on to sum number 9. Compare the following pairs of rational numbers. கம்பேர்னாலே இந்த சைன் யூஸ் பண்ணுறது தான். ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சம் கொடுத்துருக்காங்க, சப்டிவிஷன் 1 கொடுத்துருக்காங்க. -11 by 5 -21 by 8. நம்மளுக்கு வேறு வேறு ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் டினாமினேட்டரில் வந்துச்சுன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஈக்குவல் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ அது ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? -11 by 5 இங்கே இருக்கிற 8ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அதே மாதிரி -21 by 8 இங்கே இருக்கிற டினாமினேட்டர் 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ போத் டினாமினேட்டர் அண்ட் நியூமரேட்டரை. ஓகே. ஸோ இப்போ இங்கே நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இங்கே யூ வில் கெட் -88 டிவைடட் பை 5 8s are 40. அதே மாதிரி இங்கே நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா
5 ones are 5, 5 twos are 10, minus divided by 8 fives are 40. So இப்போ இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? minus 88 by 40 and minus 105 by 40. இதில் எந்த side crocodile will open its mouth? நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நெகட்டிவ் நம்பர்ஸில் வந்து லீஸ்ட், அதாவது ஸ்மால் நம்பர் நெகட்டிவ் நம்பர் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் கிரேட்டஸ்ட் நம்பர். இப்போ அதுவே பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸாக இருந்துச்சுன்னாக்கா கிரேட்டர் நம்பர்ஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் நம்பர் இல்லையா? கம்பேர்னாலே இந்த சைன் யூஸ் பண்ணுறது தான். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சம் கொடுத்துருக்காங்க, சப்டிவிஷன் 1 கொடுத்துருக்காங்க. minus 11 by 5 minus 21 by 8. நம்மளுக்கு வேறு வேறு ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் டினாமினேட்டரில் வந்துச்சுன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஈக்குவல் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அது ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? minus 11 by 5 இங்கே இருக்கிற 8ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அதே மாதிரி minus 21 by 8 இங்கே இருக்கிற டினாமினேட்டர் 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ போத் டினாமினேட்டர் அண்ட் நியூமரேட்டரை. ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இங்கே யூ வில் கெட் minus 88 டிவைடட் பை 5 8s are 40. அதே மாதிரி இங்கே நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 5 ones are 5, 5 twos are 10, minus divided by 8 5s are 40. ஸோ இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? minus 88 by 40 and minus 105 by 40. இதில் எந்த சைட் crocodile will open its mouth? நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நெகட்டிவ் நம்பர்ஸில் வந்து லீஸ்ட், அதாவது ஸ்மால் நம்பர் நெகட்டிவ் நம்பர் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் கிரேட்டஸ்ட் நம்பர். இப்போ அதுவே பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸாக இருந்துச்சுன்னாக்கா கிரேட்டர் நம்பர்ஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் நம்பர் இல்லையா? கம்பேர்னாலே இந்த சைன் யூஸ் பண்ணுறது தான். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சம் கொடுத்துருக்காங்க, சப்டிவிஷன் 1 கொடுத்துருக்காங்க. minus 11 by 5 minus 21 by 8. நம்மளுக்கு வேறு வேறு ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் டினாமினேட்டரில் வந்துச்சுன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஈக்குவல் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அது ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? minus 11 by 5 இங்கே இருக்கிற 8ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அதே மாதிரி minus 21 by 8 இங்கே இருக்கிற டினாமினேட்டர் 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ போத் டினாமினேட்டர் அண்ட் நியூமரேட்டரை. ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இங்கே யூ வில் கெட் minus 88 டிவைடட் பை 5 8s are 40. அதே மாதிரி இங்கே நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 5 ones are 5, 5 twos are 10, minus divided by 8 5s are 40. ஸோ இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? minus 88 by 40 and minus 105 by 40. ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லீஸ்ட் நம்பர் which is negative is always the greatest. So crocodile will eat this number. Crocodile will eat this number. So minus 88 by 40 is greater than minus 105 by 40. So this answer can be even written as minus 11 by 5 is greater than minus 21 by 8. கம்பேரில் பார்க்க போகிற சப்டிவிஷன் 2 3 by minus 4, minus 1 by 2. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த டினாமினேட்டர் இருக்கிற மைனஸை நியூமரேட்டருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். minus 1 by 2. இப்போது இங்கே 4 இருக்குது. இந்த 2-ஐ வந்து நம்ம 4ஆக கன்வெர்ட் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியும். நம்ம இதை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் இது 4ஆக கன்வெர்ட் ஆகிடும் இல்லையா? ஸோ minus 3 by 4, 2 into 1 is 2. ஸோ மைனஸ் சைன் போட்டுக்கோங்க and 2 2s are 4, right? ஸோ minus 3 by 4 and minus 2 by 4. Which is greater? minus 2 by 4 is greater. ஏன்னா நெகட்டிவ் நம்பர்ஸில் லீஸ்ட் நம்பர் is the highest number, is always considered the highest number. So minus 3 by 4 is less than minus 2 by 4. அதே மாதிரி நம்ம ஒரிஜினல் சம் ஓட வேல்யூஸை போட்டு 2 by 3 is less than 4 by 5. ஆன்சர்.
Moving on to subdivision 3, 2 by 3, 4 by 5. ஸோ இதை கம்பேர் பண்ணும். இப்போ இது கம்பேர் பண்ணோன்னா இதுக்கு நம்ம சேம் டினாமினேட்டர்ஸ் வைக்கணும். ஸோ சேம் டினாமினேட்டர்ஸ்னால் இதை நம்ம ஜஸ்ட் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும். ஓகே, நான் கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறேன். இங்கே இருக்கிற 5 டினாமினேட்டர் வந்து ஐம் கோயிங் டு மல்டிப்ளை இட் வித் 2 அண்ட் டினாமினேட்டர் 3. அண்ட் இங்கே இருக்கிற 3 டினாமினேட்டர் எடுத்து ஐம் கோயிங் டு மல்டிப்ளை போத் 4 numerator and 5 denominator. Okay, so let's multiply now. 5 2s are 10, 5 3s are 15, 3 4s are 12, 3 5s are 15. So இப்போ இது positive integers இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக whichever is the highest number is the அந்த சைடு தான் crocodile வந்து opens its mouth. So 10 by 15 is less than 12 by 15. அதே மாதிரி நம்ம ஒரிஜினல் சம் ஓட வேல்யூஸை போட்டு 2 by 3 is less than 4 by 5. இப்போ 10th sum, last and final sum of exercise 1.1. Arrange the following rational numbers in ascending and descending order. ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா -5 by 12 இருக்குது, -11 by 8 இருக்குது, -15 by 24 இருக்குது, -7 by -9. இப்போ ரெண்டு இடத்துலையும் மைனஸ் இருந்ததுன்னா இதை நம்ம ஈஸியாக கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ இங்கே வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் ரெண்டுமே. அண்ட் 12 by 36. ஸோ இதுதான் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இங்கே கீழே இருக்கிற டினாமினேட்டர் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து நம்ம எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இங்கே ஏன் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கிறோன்னா நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி இங்கே இருக்கிற டினாமினேட்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ஆல் டிஃப்ரெண்ட் இன் நம்பர்ஸ். 12 இருக்குது, 8 இருக்குது, 24 இருக்குது, 9 இருக்குது, 36 இருக்குது. இதுக்கு காமனான வேல்யூ வரதுக்காண்டி தான் நம்ம எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ 12, 8, 24, 9, 36. ஸோ இந்த வேல்யூஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் எல்சிஎம் பண்ணலாம். இப்போ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில வேல்யூஸ் வந்து 3 times டேபிள்ஸில் போகும், ஒரு சில வேல்யூஸ் 2 times டேபிள்ஸில் போகும். எப்போவுமே நம்ம லீஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறது இஸ் ஆல்வேஸ் த பெஸ்ட். ஸோ 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் கோ 6 times, 8 4 times, 24 12 times போகாது. ஸோ யூஆர் ரிப்பீட்டிங் 9 அப்படியே கீழே எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க. 36 வந்து 18 times போகும். இப்போ திரும்பவும் நம்ம 2 times டேபிள்ஸில் இது பண்ணலாம். ஸோ 6 பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் கோ 3 times, 4 2 times, 12 6 times, 9 அப்படியே தான் வரும். 18 will go 9 times. ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே 2 இருக்குது. ஸோ திரும்பவும் வில் bring it to least number. ஸோ 3 அப்படியே தான் ரிப்பீட் ஆகும். 2 1 time, 6 3 times, this 9 அப்படியே வரும், இங்கேயும் 9 அப்படியே வரும். இப்போது நம்ம 3 timesல பண்ணலாம். இது 1 time, இது 1 time, இது 1 time, இது 3 time, இது 3 time. திரும்ப 3 1 time, 1 time, 1 time, 1 time and 1 time. ஓகே, ஸோ இப்போது எல்சிஎம் எடுத்து எழுதலாம். ஸோ LCM is equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 3. So 2 2s is 4. 4 2s is 8. 8 3s is 24. 24 3s is 3 4s is 12. 3 2s are 6. 6 plus 1 7. So 72. So உங்களுக்கு காமனாக இங்கே எடுக்க போகிற LCM என்னன்னா you will take 72. The denominator for all the numbers will be 72. So LCM 72 எடுத்தாச்சு. இப்போது இந்த 12 வந்து 72 எப்படி கன்வெர்ட் பண்ண முடியும்? So 72 divided by 12 பண்ணலாம். 12 6 is 72. Okay, so இதை 6 மல்டிப்ளை பண்ணும். டினாமினேட்டர் அண்ட் த நியூமரேட்டர் ரெண்டத்தையுமே 6 மல்டிப்ளை பண்ணும். ஸோ -5 by 12 into 6. அடுத்தது 72 divided by 8. So 8 9s is 72, right? So 8 9s is 72. So -11 by 8 into 9. இப்போ 24 and 72. So இப்போ 24 எடுத்தீங்கன்னா
72 divided by 24 பண்ணிங்கன்னா 3 times is 72. Okay, so minus 15 by 24 into 3. இது ரெண்டத்தையும் 3 ஆல numerator and denominator. ஸோ உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் 9ஆல் 72 டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு 8 தான் கிடைக்கும். ஸோ அதனால் 7 and 9 into 8 and 36 வந்து 2 times is 72. ஸோ 12 by 36 into 2, right? ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து நான் தினமும் லைக் you can practice it every day. ஒரு 10-15 minutes you can spend for tables கற்றுக்கோங்க. அந்த tables கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா தான், பிகாஸ் டேபிள்ஸ் தான் பேஸே. அந்த டேபிள்ஸ் தெரியலன்னா it will be very difficult to do cancellations, division, இதெல்லாமே பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ தயவுசெய்து spend some time in studying the tables. Okay, ஸோ இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணலாம். 6 5 is 30. 30 divided by 72. 6 into 12 is 72. 11 into 9 is 99 and the minus sign அப்படியே போட்டுடலாம். 9 8s is 72. 3 into 15. 3 5s is 15. 1 carry up. 3 1s are 3. 4. 45 and minus sign அப்படியே போட்டுக்கலாம். 3 into 24 is 72. Then 7 8s is எவ்வளோ? 56. 56 divided by 9 8s are 72. And 12 2s is 24 divided by 72. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து 72 வந்து ஈக்குவல் டினாமினேட்டர்ஸ் கொண்டுட்டு வந்துட்டோம். இப்போ ஈஸியாக நம்ம அசெண்டிங் ஆர்டர் பண்ணிடலாம். ஸோ அசெண்டிங் ஆர்டரோட அர்த்தம் என்ன? ஸ்மால் டு பிக், ஸ்மால் டு பிக். இந்த வேல்யூஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம அசெண்டிங் ஆர்டரில் வேல்யூஸை போட போகிறோம். எந்த நெகட்டிவ் வேல்யூ இஸ் ஹையஸ்ட், அதுதான் இஸ் த லீஸ்ட் வேல்யூ. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் வந்து -30, -99, -45 இருக்குது. ஸோ த ஹையஸ்ட் வேல்யூ இஸ் த லீஸ்ட் வேல்யூ. த ஹையஸ்ட் நெகட்டிவ் வேல்யூ இஸ் த லீஸ்ட் வேல்யூ. ஸோ -99/72. அடுத்த ஹையஸ்ட் வேல்யூ எது? இப்போ இதை ஜஸ்ட் ஒரு இதுக்காண்டி யூ கேன் ஜஸ்ட் கேன்சல் இட் வித் பென்சில். இது யூஸ் பண்ணியாச்சுன்ட்டுன்னு. இப்போ அடுத்தது வந்து -30 இருக்குது, -45 இருக்குது. ஸோ 45 is the highest value, but it is a negative value. So this is the least value. ஸோ அப்போது -45/72 is the next value. அதுக்கப்புறம் நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்கிறது வந்து வெறும் -30/72. ஸோ -30/72. அப்புறம் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸில் least numbers the least and highest numbers the highest. Okay, so the 24/72 is the least number. So 24/72. அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டாக you can write 56/72. So this is your ascending order. இப்போ descending order எழுதணும்னா descending order இது அப்படியே backwardsல எழுதுங்க, because it is big to small. ஸோ அதனால biggest value first எழுதிட்டு அப்படியே come down to the smallest value. Okay, so இப்போ descending order எழுதலாம். 56/72, 24/72, -30/72, -45/72, -99/72. ஸோ இப்போது இந்த அசெண்டிங் அண்ட் டிசெண்டிங் ஆர்டர் 72 வச்சு எழுதியிருக்கோம் இல்லையா? இப்போ இதோட ஒரிஜினல் வேல்யூஸ் என்னென்னட்டுன்னு அதையும் பார்த்து யூ கேன் ரைட் இட் டவுன். ஓகே, ஸோ இப்போது 99/72 பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஒரிஜினல் வேல்யூ வந்து 99/72க்கு -11/8. ஸோ திஸ் இஸ் த லீஸ்ட் வேல்யூ. ஸோ -11/8. -45/72க்கு வந்து இட் இஸ் -15/24. -15/24. -30/72க்கு வந்து it is -5/12. so -5/12. அதுக்கப்புறம் 24/72க்கு வந்து it is 12/36. 12/36. so 12/36. and then 56/72க்கு it is 7/9. so 7/9. ஸோ இதையே யூ கேன் அகெயின் ரைட் இட் டவுன் பேக்வர்ட்ஸில் அப்படியே எழுதிக்கலாம் டிசெண்டிங் ஆர்டருக்கு. ஸோ
7 by 9, 12 by 36, minus 5 by 12, minus 15 by 24, and minus 11 by 8. இது வந்து சம்ல கொடுத்த வேல்யூஸ். இது நம்ம டினாமினேட்டரில் உள்ள வேல்யூஸ். இப்போ சம் நம்பர் 10 சப்டிவிஷன் 2 பார்த்துடலாம். ஸோ மைனஸ் 17 by 10, மைனஸ் 7 by 5, 0 இருக்குது, மைனஸ் 2 by 4 and மைனஸ் 19 by 20. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு எல்சிஎம் வந்து 20 தான் வரும். ஓகே, எப்படி 20 வரும்னா 10 into 2 is 20, 5 into 4 is 20, 4 into 5 is 20. ஸோ இந்த 20 அப்படியே வச்சுக்கலாம். ஓகே, பட் இருந்தாலும் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஒர்க் அவுட் த எல்சிஎம் அண்ட் கோயிங் டு ஷோ இட் டு யூ. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எப்போவுமே டினாமினேட்டரோட வேல்யூஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ 10, 5, 4 and 20. ஸோ லீஸ்ட் நம்பர் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்டட் வித் 2. ஸோ 2 5s are 10. 5 வந்து 2 டைம்ஸ் டேபிள்ஸில் போகாது. ஸோ 5 அப்படியே போட்டுக்கலாம். 4 வந்து 2 டைம்ஸ் போகும். 20 வந்து 10 டைம்ஸ் போகும். 2 10s are 20. ஓகே, ஸோ இப்போ திரும்பவும் வில் டூ இட் வித் 2. ஸோ 5. ஸோ திரும்ப இது 2 டைம்ஸ் டேபிள்ஸில் பண்ணலாம். ஸோ 5 வந்து 2 டைம்ஸ் டேபிள்ஸில் போகாது. 5 அப்படியே இறக்கிடலாம். 2 டைம்ஸ் டேபிள்ஸில் போகாது. 2 வந்து 2 டைம்ஸ் டேபிள்ஸில் 1 டைம் போகும் and 10 will go 5 times. ஸோ இப்போ நம்ம 5 டைம்ஸ் டேபிள்ஸ் எடுக்க முடியும். சாரி, இங்கே 5 இல்லை 2, 2 இல்லை 5, சாரி. ஸோ 5 வந்து 5 டைம்ஸ் டேபிள்ஸில் 1 டைம், 1 டைம், இந்த 1 அப்படியே வந்துடும் and 1 டைம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா 2 into 2 into 5, 2 2s are 4, 4 5s are is 20. So LCM is 20. Minus 17 by 10, கீழே டினாமினேட்டரில் 20 வரணும்னா இதை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும். 2 10s is 20, ரைட்? அதே மாதிரி minus 7 by 5, 5 20 ஆக்கணும்னா இதை 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். minus 2 by 4, இங்கே 20 வரணும்னா இதை 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். and minus 19 by 20, அதை அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கலாம். பிகாஸ் இங்கே டினாமினேட்டர் இஸ் 20. ஸோ அதனால் இது எதாலையும் மல்டிப்ளை பண்ண தேவையில்லை. ஓகே, ஸோ இப்போது minus 17 வந்து நம்ம இப்போ 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா 2 7s is 14, 1 carry up, 2 1s are 2, 3. ஸோ minus 34 divided by 2 10s are 20. Okay, next 7 4s is 28. So minus 28, 5 4s is 20. Minus 2 5s is 10 and 4 5s is 20. Minus 19 by 20. Okay, இப்போ இதுக்கு இடையில ஒரு 0 இருக்குது, அதை நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம். So 0 will come here. It's the 5th number. Okay, so இப்போ let's do the ascending order. So ascending order is small to big numbers. Okay, so இப்போ இதில் இருக்க smallest number எது? The number which is big in value. Okay, so இப்போ இங்கே minus 34 இருக்குது, minus 28 இருக்குது, minus 10 இருக்குது, minus 19 இருக்குது. So இங்கே 34 தான் highest number, but it is a negative number. So this is the least number. So அப்போ minus 34 by 20. அடுத்தது minus 28 இருக்குது, minus 10 இருக்குது, minus 19 இருக்குது. So minus 28 by 20 is the next least number. So minus 28 by 20. Then minus 10 இருக்குது, minus 19 இருக்குது. So minus 19 is the next number. So minus 19 by 20. Then minus 10 by 20 இருக்குது. And lastல comes 0. So இப்போ இது denominator equate பண்ண ஆன்சர். இப்போது கொஸ்டினில் உள்ள நம்பர்ஸ் வேல்யூஸ் இதுக்கெல்லாம் என்னென்ன வந்துச்சுன்றதை பார்த்து அதை எழுதிக்கணும். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 34 and 20க்கு அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ இல்லையா அசெண்டிங் ஆர்டரில். அதுக்கு என்ன வந்திருக்கு? மைனஸ் 17 by 10. ஸோ இப்போ அதை எழுதிக்கலாம். மைனஸ் 17 by 10. அடுத்தது minus 28 by 20க்கு என்ன வேல்யூ வந்திருக்கு? minus 7 by 5. ஸோ இப்போ அதை எழுதிக்கலாம். minus 7 by 5.
மைனஸ் 19/20க்கு நம்ம எதுவும் ஈக்குவேட் பண்ணல. ஸோ அதே மைனஸ் 19/20 தான் நம்ம இப்போ எழுத போகிறோம். ஸோ மைனஸ் 19/20 மைனஸ் 10/20க்கு வேல்யூ வந்து மைனஸ் 2/4. இப்போ அதை எழுதிக்கலாம். மைனஸ் 2/4 and 0க்கு it is 0 only. Okay. Descending order, which is big to small. So இதோட values அப்படியே backwardல எழுதினா descending order. Okay. So இப்போ first வந்து 0 இருக்கு. So 0 எழுதிடலாம். This is the biggest number. அடுத்தது minus 10/20 இருக்கு. So minus 10/20. The next value is minus 19/20. So minus 19/20. Minus 28/20. Minus 28/20. Then minus 34/20. இப்போ question sumல உள்ள அந்த values இதில் வந்து எழுதிடலாம். ஸோ இதுக்கு 0 10 minus 10/20க்கு வேல்யூ வந்து minus 2/4 minus 2/4 minus 19/20 அப்படியே கொஸ்டினில் உள்ள அதே வேல்யூ தான். minus 28/20க்கு minus 7/5. ஸோ minus 7/5 and minus 34/20க்கு minus 34/20க்கு the value is minus 17/10. So minus 17/10. So I hope you enjoyed this video and இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னும் நிறைய வீடியோஸோட கூடிய சீக்கிரம் நான் வரேன். தேங்க்யூ. So objective type questions. Problem number 11. The number which is subtracted from minus 6/11 to get 8/9 is. So the number, ஏதோ ஒரு number. So let the number be x. So subtracted from நாலே இந்த நம்பர் தான் ஃபர்ஸ்ட் வரணும். ஸோ minus 6/11 subtractedனால minus sign and put this x to get 8/9. So is equal to 8/9. Alright. ஸோ இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா எக்ஸை நம்ம இங்கே மாற்ற போகிறோம் அண்ட் 8/9 இங்கே எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம். ஸோ minus 6/11 இந்த மைனஸ் எக்ஸ் அந்த சைட் போச்சுன்னா இட் வில் பிகம் ப்ளஸ் எக்ஸ் அண்ட் இங்கே ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறது இந்த சைட் வந்துச்சுன்னா இட் வில் பிகம் minus 8/9. ஆல்ரைட். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது சேம் டினாமினேட்டர்ஸ் கிடையாது, இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் டினாமினேட்டர்ஸ். ஸோ 11 வந்து 11 டைம்ஸ் டேபிள்ஸில் தான் போகும், 9 டைம்ஸ் டேபிள்ஸில் தான் போகும். ஸோ 11 9s is 99 இல்லையா? ஸோ 99 எடுத்துக்கலாம். இங்கே 99 வரணும்னா இங்கே 9ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அண்ட் இங்கே 99 வரணும்னா 9 11ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் 99 வரும். ஸோ நான் காமனாக எடுத்ததுனால வெறும் நியூமரேட்டர் மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும். ஸோ 9 6 is 54. மைனஸ் சைன் இருக்கிறதுனால minus 54. அதே மாதிரி 11 8 is minus 88. ஸோ minus 88 is equal to x. ஓகே. ஸோ இப்போ இது ரெண்டத்தையும் ஆட் தான் பண்ணோம் ஏன்னா சேம் சைன்ஸ் பட் த சைன் வில் பி மைனஸ் ஒன்லி. So 54 plus 8. 8 plus 4 is 12. Okay, 1 carry up. 8 plus 5 is 13. 13 plus 1 is 14. So 142 divided by 99. So x oda value is minus 142/99. Which of the following pairs is equivalent? So இதுக்கு சிம்பிளாக வந்து நம்ம எப்படி பண்ணோன்னா கேன்சலேஷன் பண்ணி நம்ம பார்த்துடலாம். ஓகே. ஸோ இப்போது இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 டைம்ஸ் டேபிள்ஸில் போகும் இல்லையா? ஸோ இல்லை 4 டைம்ஸ் டேபிள்ஸில் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இது இன்னும் கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம 4 டைம்ஸ் டேபிள்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ 4 3s is 12, 4 5s is 20. ஸோ இதுக்கு எப்படி வரும் ஆன்சர்? மைனஸ் 5/3 அண்ட் இங்கே 5/3 கேன்சல் பண்ண முடியாது. ஸோ 5/3ன்னு வருது. ஸோ இது ஈக்குவலாக கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் த கரெக்ட் பேர். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையும் 2 டைம்ஸ் டேபிள்ஸில் நம்ம பண்ண முடியுமா? ஸோ 2 8s is 16. ஸோ இது 8 டைம்ஸ் போகும். 2 டைம்ஸ் டேபிள்ஸில் 30 15 டைம்ஸ் போகும். ஸோ அப்போ எழுதும் போது இந்த மைனஸ் சைன் மேலே போயிடும் இல்லையா? ஸோ அப்போது minus 8/15 minus 8/15. ஸோ இது கரெக்டான பேர். அடுத்தது நம்ம இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் பட் இருந்தாலும் நம்ம இதையும் செக் பண்ணிடலாம்.
ஸோ -18 and 36 இருக்குது. ஸோ இது ரெண்டுமே 9 டைம்ஸ் டேபிள்ஸில் போகும் இல்லையா. ஸோ 9 2s is 18 and 9 4s is 36. ஸோ -2/4. ஸோ இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா 2 times tables இல்லை 4 times tables ட்ரை பண்ணலாம். 4 5s is 20 and 4 11s is 44. ஸோ இதுக்கு வந்து -5/11. ஸோ இது கரெக்ட் பேர், அதாவது ஈக்குவலன்ட் பேர் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் 7/-5 இருக்குது, -5/7 இருக்குது. ஸோ இதுவுமே ஈக்குவலன்ட் பேர் கிடையாது. ஸோ த ஈக்குவலன்ட் பேர் இஸ் option B, which is 16/-30 and -8/15. Next sum பார்க்கலாம். -5/4 is a rational number which lies between. So இதுக்கு வந்து simple division. So 5 divided by 4. So இது பண்ணிங்கன்னா 4 வந்து 1 time and இது balance வந்து 1 வரும். So decimal point வச்சு 0 போட்டு 4 2s is 8. ஸோ அகெயின் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா 2 வரும். ஸோ இன்னொரு 0, ஏன்னா 4ஓட சின்ன நம்பர் இல்லையா. ஸோ 25 டைம்ஸ். ஸோ இங்கே 20 வருது. ஸோ இங்கே 0 போட்டுக்கலாம். ஸோ யுவர் ஆன்சர் இஸ் ஆக்சுவலி 1. ஸோ -4/5 இஸ் ஈக்குவல், சாரி -5/4 இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஆன்சர் வருது, -1/25. ஸோ இது நம்பர் லைனில் எங்கே லை ஆகும் செக் பண்ணிடலாமா. ஸோ இது நம்பர் லைன். ஸோ இது 0, பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் 1 2 3 4 வரைக்கும் எடுக்கிறேன். அதே மாதிரி நெகட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் -1 -2 -3 and -4. ஸோ -1.25 -1 and -2க்கு பிட்வீனில் வரும். ஸோ இட் will come somewhere here. ஓகே, ஸோ இங்கே வரதுனால ஸோ இட் லைஸ் பிட்வீன் -1 and -2. The answer is it lies between -1 and -2. நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது which of the following rational number is the greatest. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து -17/24 இருக்குது. இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம சிம்பிள் டிவிஷன் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து எது கிரேட்டஸ்ட்ன்றதை கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ 24 divided by 17 divided by minus. ஸோ மைனஸ் இருக்கிறதுனால இங்கே மைனஸ் போட்டுக்கோங்க. இப்போ 24 இஸ் அ ஸ்மால் நம்பர். ஸோ அதனால் இங்கே ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் போட்டு நான் இங்கே ஒரு 0 இருக்கிறேன். ஸோ இட் இஸ் 170. ஸோ 170 24 டைம்ஸில் போகுமா செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ 24 into 6, 6 4s is 24, 4 2 carry up, 6 2s are 12, 13 14, 144 வருது. ஸோ இப்போது 24 into 7 பண்ணி பார்க்கலாம். 24 into 7, 7 4s is 28, 7 2s are 14, 14 plus 2 is 16. ஸோ க்ளோஸ். ஸோ 168. ஸோ அப்போது 168க்கு 7 வருது. ஸோ இதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் 1 டெசிமல் பாயிண்ட் மட்டும் பண்ணால் போதும். இது நீங்கள் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 2 வரும் இல்லையா. இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து -0.7 வருது. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து 13 டிவைடட் பை 6. ஸோ இதுக்கு வந்து மைனஸ் சைனில் வருது. ஸோ மைனஸ் வந்து மைனஸ் சைன் மேலே போட்டுக்கோங்க. ஸோ 13 வந்து 12 இல்லையா, 2 டைம்ஸ் போகுமா. ஸோ -2 வருது, பேலன்ஸ் 1. ஸோ இதுக்கு -2 வருது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு 7 டிவைடட் பை -8. இது நான் சொல்லியிருக்கேன் டினாமினேட்டரில் மைனஸ் சைன் வராது. ஸோ இட் இஸ் -7/8. ஓகே, ஸோ இப்போது இங்கே பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து -7 இஸ் a ஸ்மால் நம்பர். ஸோ டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சு ஒரு 0 இறக்குறேன். ஸோ இப்போது க்ளோசஸ் பார்த்தீங்கன்னா 8s is 64, 8 9s is 72. ஸோ 8 8s 64 தான் வரும். ஸோ 8 64. ஸோ இதை நீங்கள் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 6 வரும். நீங்கள் அதை வச்சுடுங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து -0.8 வருது. ஓகே, ஸோ இதுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து -31 டிவைடட் பை 32. ஓகே, ஸோ இப்போது இங்கே மைனஸ் சைன் போட்டுக்கோங்க. ஸோ 32 வந்து 31 வந்து ஸ்மால் நம்பர் தென் 32. ஸோ டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சு மைனஸ் சைன் போட்டுக்கோங்க. டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சு 0 போட்டுக்கலாம். ஸோ இங்கே 310 ஆயிடுச்சு. இப்போ 32 into 10 is 320. ஸோ 32 into 9 பண்ணுங்கள். ஸோ 9 2s is 18, 9 2s is 18, 9 3s is 27, 27 plus 1 is 288. ஸோ 288 9. ஸோ இங்கே வந்து -0.9 வருது. ஸோ இதை டிவைட் பண்ணால்
மைனஸ் 0.7 வருது, இதை டிவைட் பண்ணால் -2 வருது, இதை டிவைட் பண்ணால் -0.8 வருது, இதை டிவைட் பண்ணால் -0.9 வருது. ஸோ கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? த ஸ்மாலஸ்ட் நெகட்டிவ் நம்பர் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் நம்பர். ஸோ இப்போ இதில் 0.7 இருக்குது, 2 இருக்குது, 0.8 இருக்குது, 0.9 இருக்குது. ஸோ இதுதான் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர், but is the smallest negative number, so this is the greatest number. So your answer is minus 17/24. The sum of the digits of the denominator in the simplest form of 112/528 is. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு இந்த டினாமினேட்டரில் லாஸ்ட்டாக, அதாவது சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாத ஃபார்மில் வரும்போது அதோட அடிஷன், அதாவது சம்னா அது ரெண்டு அந்த டிஜிட்ஸை ஆட் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வருதோ அது என்னன்றதை கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போது 112 வந்து நம்ம எப்போவுமே லீஸ்டான நம்பர்லேருந்தே நம்ம போகலாம். ஸோ 2 டைம்ஸ் டேபிள்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் 0, 2, 4, 6, 8ல் எண்ட் ஆச்சுன்னா இட் கேன் பி டிவைடட் பை 2. ஸோ இங்கே 2 தான், இங்கே 8 தான். ஸோ இது ரெண்டுமே 2 டைம்ஸ் டேபிள்ஸில் போகும். ஸோ இப்போ 11 பார்த்தீங்கன்னா 10 எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அது 5 டைம்ஸ் போகும். ஸோ பேலன்ஸ் 1. ஸோ இது வந்து 12. ஸோ 6 டைம்ஸ் போகும். ஸோ இட் இஸ் 56, ரைட்? அதே மாதிரி 5 வந்து 2 டைம்ஸ் டேபிள்ஸில் போகாது, 4 போகும். ஸோ 4 வந்து 2 டைம்ஸ், ஸோ கேரி 1. ஸோ 12. ஸோ 12 வந்து 6 டைம்ஸ் போகும் அண்ட் 8 வந்து 4 டைம்ஸ் போகும். ஓகே, ஸோ இப்போ 56 பார்த்தீங்கன்னா இது 6, 4. ஸோ அகெயின் இது 2 டைம்ஸ் டேபிள்ஸில் போகும். ஸோ 5 பார்த்தீங்கன்னா 4 டைம்ஸ் தான் எடுத்துக்கணும். ஸோ 2 அண்ட் 16 ஆகிடும். ஸோ 1 கேரி அப் 16. ஸோ இது வந்து 8 ஆகும். ஸோ 28. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 1, 3 and 2. So 2 times tables 2 1 time, 6 2 times tables 6 3 times, 2 times tables 4 2 times போகும். ஸோ இப்போ இதை இங்கே எடுத்து எழுதிக்கலாம். 28/132. ஓகே, ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே 2 டைம்ஸ் டேபிள்ஸில் போகும். ஸோ 2 டைம்ஸ் டேபிள்ஸில் 2 1 டைம், 8 வந்து 4 டைம் போகும். அதே மாதிரி இதை 13 எடுத்துக்கோங்க. 13 போகாது, 12 போகும். ஸோ கேரி அப் இதுக்கு கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ 13 வந்து 12 எடுத்திங்கன்னா 6 டைம்ஸ் போகும். அதே மாதிரி இங்கே 12 எடுத்திங்கன்னா இதுவும் 6 டைம்ஸ் போகும். ஸோ இப்போ 4 and 6, ஸோ இதுவுமே 2 டைம்ஸ் டேபிள்ஸில் போகும். ஸோ 14 வந்து 2 டைம்ஸ் டேபிள்ஸில் 7 டைம்ஸ் போகும். 66 பார்த்தீங்கன்னா 3, அதாவது 6 வந்து 3 டைம்ஸ் போகும், இந்த 6 3 டைம்ஸ் போகும். ஸோ 33 டைம்ஸ். ஸோ த ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் 7/33. இதுக்கு மேலே நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது. ஸோ இவங்க என்ன கேட்குறாங்க? த சம் ஆஃப் த டிஜிட்ஸ் ஆஃப் த டினாமினேட்டர். ஸோ டினாமினேட்டரில் என்ன வேல்யூ இருக்குது? 3, 3. ஸோ சம்னா அடிஷன். ஸோ 3 + 3 is equal to 6. ஸோ திஸ் இஸ் your answer.